ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سندھ حکومت کے متنازع بلدیاتی قانون کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سندھ کی اپوزیشن جماعتوں نے اپنی کمر کس لی۔ کراچی میں بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف اپوزیشن جماعتیں یک زبان ہو گئیں۔ سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے اپنی کمر کس لی ہے۔ بلدیاتی ایکٹ اور متنازع حلقہ بندیوں کے خلاف آج پریس کلب کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ کارکنان قافلے کی صورت شارع قائدین، شارع پاکستان اور شارع فیصل سے ہوتے ہوئے کراچی پریس کلب پہنچیں گے۔ کراچی میں بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف اپوزیشن جماعتیں یک زبان ہو گئیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ جی شجاعت قریشی، بتائیے گا کل ہونے والے احتجاج میں کون کون سی جماعتیں شرکت کر رہی ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی جو قانون پاس کیا گیا ہے اس پر جو ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں سراپا احتجاج ہیں۔ آج جو ہے پریس کلب کے قریب جو ہے فوارہ چوک کے پاس جو ہے ایم کیو ایم پاکستان، تحریک انصاف اور جی ڈی اے کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مظاہرہ دھرنے کی صورت میں اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہے سراپا احتجاج، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بلدیاتی قانون ہے یہ جو ہے میئر کراچی کو با اختیار کرنے کی بجائے بے اختیار کر رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنا جاری ہے، جس کو آج 16 روز ہو گئے ہیں اور جو ہے 16 روز میں داخل ہو چکا ہے، اور آج ان کا مذاکرات جو ہے دوبارہ شروع ہے، جس میں سندھ حکومت کی جانب سے ناصر حسین شاہ اور دیگر لوگ شامل تھے۔ تاہم آج بھی جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہوئے۔ سندھ حکومت کی جانب سے درخواست کی گئی جماعت اسلامی سے کہ وہ اپنا دھرنا ختم کریں، لیکن جماعت اسلامی نے ان کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ اتوار کو شارع فیصل پر احتجاج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ جے ڈی اے اور جو متحدہ اپوزیشن ہے جس میں تحریک انصاف اور ایم کیو پاکستان بھی شامل ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج جو ہونے والا احتجاج ہے پریس کلب کے قریب تو وہ ایک تاریخی احتجاج ہوگا، اور انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کراچی کے عوام جو ہے گھروں سے نکلیں، اور جو بے اختیار میں کراچی کو کیا جائے گا تو اس کے خلاف جو ہے اس کے لیے جو ہے سڑکوں پہ نکلیں، کیونکہ اگر یہ قانون عمل درآمد ہو گیا اور اس کے ظاہر انتخابات ہو گئے تو کراچی والوں کو جو ہے صرف سیکریٹریٹ کے دھکے کھانے پڑیں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے حل نہیں کروا سکیں گے۔ اس لیے جو ہے تمام اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں سراپا احتجاج ہیں۔ تاہم سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو اپوزیشن کا جو مطالبہ ہے کہ 2001 کا قانون لایا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، 2001 کا قانون نہیں لایا جائے گا، تاہم جو موجودہ بلدیاتی قانون ہے، ایکٹ ہے، اس پر ترمیم ضرور کی جا سکتی ہے۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک 2001 کا قانون نہیں لایا جائے گا یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تاہم اس پر سعید ضمیر نے واضح کہا ہے، جو کہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، کہ اگر یہ ڈیڈ لاک ہے تو ہم یہ ڈیڈ لاک برقرار رکھیں گے اور ہم کسی بھی صورت میں 2001 کا قانون نہیں لائیں گے۔ تب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کون جو ہے مانتا ہے، کون کس کے مطالبات مانتا ہے، آیا سندھ حکومت 2001 کا قانون لانے پر مجبور ہوتی ہے یا پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسی قانون کے تحت مان جائیں گی۔ جی شجاعت قریشی، بھی بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں، کیا کل کراچی کی سڑکوں پر سندھ حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف جنب غفیر دیکھنے کو ملے گا؟ جی بالکل، یقینی طور پر تحریک انصاف اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان کی بڑی تعداد کل آج جو احتجاج ہوگا اس میں پہنچے گی، اور جی ڈی اے کے جو ارکان ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو بھی بھرپور تعداد میں شرکت کرنے کی پارٹی لیڈران کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے۔ تاہم ایم کیو ایم پاکستان ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ اور جی ڈی اے کی جانب سے جو ہے بھرپور کیمپین چلائی گئی ہے۔ گزشتہ روز اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، جس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ بھرپور تعداد میں نہ صرف شرکت کی جائے گی بلکہ احتجاج جو ہے اس طرح سے کیا جائے تاکہ یہ تاریخی احتجاج ہو، سندھ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ واپس لے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شجاعت قریشی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے
بحری امور علی حیدر زیدی نے کراچی کے شہریوں کو سندھ بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی. کہتے ہیں کہ بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف سندھ بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. 14 سال سے سندھ پر ایک مافیا قابض ہے. کراچی کے شہری بتا دیں کہ ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے. ہم اس بددیانتی پر مبنی قانون کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کریں گے. 14 سال سے سندھ حکومت اس ہمارے صوبے پہ قابض ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے بھی نہیں، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ آصف زرداری کا مافیا ہے. بیڑا گھر کے انہوں نے کیا پورے صوبے کا. کراچی کے شہریوں کو پتا ہے نہ وہ کچرا اٹھا سکتے ہیں، نہ وہ نالے بنا سکتے ہیں، نہ وہ سرکولر ریلوے چلا سکتے ہیں، نہ وہ K4 کا پانی کا منصوبہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے کام سینٹرل جو صوبے کے کام ہیں وہ سارے فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں. اس کے اوپر سے ایک کالا قانون انہوں نے نافذ کر دیا ہے جو بلڈوز کیا انہوں نے اسمبلی میں. نہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، نہ کمیٹی میں گیا، کوئی چیز نہیں، نہ اسمبلی میں ڈسکشن ہوئی. سارے کی ساری یہ غرب کرنا چاہتے ہیں پاورز. 18ویں ترمیم کا ڈرامہ رچا کے علم بردار بنتے ہیں. جمہوریت کے سب سے بڑے جمہوریت پر ڈاکہ سب سے بڑا انہوں نے ڈالا ہے. اس لیے پورے سندھ میں احتجاج ہوئے. انشاءاللہ ہفتے کے دن دوپہر 1 بجے جو کہ 15 جنوری ہے، پریس کلب پہ ہم ساری جوائنٹ اپوزیشن PTI MQM اور GDA سب مل کے احتجاج کر رہے ہیں. میں کراچی کے شہریوں سے ایک شہری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں تاکہ ہم بتا سکیں آصف زرداری کی مافیا کو کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے اور اس قانون کو ہم ریپیل کر کے چھوڑیں گے. میں اس کے اوپر کورٹ میں بھی جاؤں گا اور ایک بہت بڑا اعلان انشاءاللہ ہم اس پروٹیسٹ میں انشاءاللہ ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پہ کراچی کے ہر باشندے سے، ضرور آئیے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیے. ہمیں اپنا حق ان سے چھین کے لینا ہوگا. اور اب رخ کریں گے سندھ اسمبلی کا، جہاں جماعت اسلامی کا دھرنا زور و شور سے جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. کراچی میں بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 15ویں روز بھی جاری ہے. اتوار کو شارع فیصل بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا، جبکہ سندھ حکومت کا جماعت اسلامی کی قیادت سے پھر رابطہ ہوا ہے. جبکہ وزراء کی جماعت اسلامی کی قیادت کو منانے کی کوشش کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی. سندھ حکومت نے جماعت اسلامی کی بیشتر تجاویز کو تسلیم کر لیا، جبکہ بعض تجاویز پر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے منظوری لی جائے گی. سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا کل دوسرا دور ہوگا. بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ جاری رہیں گے. جو ادارے سندھ حکومت نے لیے ہیں وہ واپس شہری حکومت کو دیے جائیں. ہمارے مطالبات نہ مانے جانے تک ہمارا احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا. مذاکرات سے نہیں بھاگیں گے. مذاکرات کا دوسرا دور کل شروع ہوگا. اور یہ دھرنا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. پورا عزم ہے، حوصلہ ہے ہماری ماں بہنوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں بزرگوں کا، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی نے کراچی کے حقوق کی اس آواز کو اتنا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے متحرک ہو گئے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی چڑیا گھر میں میری گولڈ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں کراچی کے بارے میں منفی باتیں کی جاتی تھیں. کراچی کے ہر حصے میں ترقیاتی کام جاری ہے. فیسٹیول کا مقصد قریب کے علاقوں کے لیے پھولوں کی نمائش کی سہولیات مہیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ چڑیا گھر میں جلد ہی مزید جانوروں کا اضافہ کیا جائے گا. ہر طرف پیلے پیلے اور خوبصورت پھولوں کی بہار. شہر قائد میں سجا تیسرا میری گولڈ فیسٹیول. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی چڑیا گھر میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ پورے شہر کو پھولوں سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں. اگر کام دیانتداری سے کیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے. میری گولڈ موسم سرما کا پھول ہے اور شہری اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں. وہ پھول، وہ پودے جو کہ بند تھے، کہیں چھپے ہوئے تھے، ان کو شہریوں کے لیے کھولا. اور میں وعدہ کرتا ہوں کراچی والوں سے کہ اسی طریقے سے جو کراچی کی اوپن سپیسز ہیں، پبلک سپیسز ہیں، ان کو شہریوں کے لیے کھولا جائے گا. یہ کسی کی پرائیویٹ ملکیت نہیں ہے، یہ کراچی والوں کی ملکیت ہے، یہ ہماری ملکیت ہے.
हमारे बच्चों की मिल्कियत है, ताकि वो बच्चे आएं, एंजॉय करें। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर में मजीद जानवरों का इजाफा किया जाएगा। कराची चिड़ियाघर शहरियों के लिए एक बेहतरीन तफरीगाह है। जो माजी में खराबियां हुई उनको दुरुस्त करने का वक्त है। लोग कराची के चिड़ियाघर आएं, आपको मुख्तलिफ जानवर भी नजर आएंगे, परिंदे भी नजर आएंगे, और हजारों की तादाद में एक आम आदमी कराची जू का रुख करता है। मुझे बताया गया है कि जुमे हफ्ते के रोज 25 से 30 हजार अफराद कराची जू का रुख करते हैं, और इतवार को ये नंबर तकरीबन 50,000 टच करता है। और आज फ्राइडे का दिन है, इसीलिए इन 3 दिनों में हफ्ता, जुमा और इतवार को ये हमने फ्लावर शो किया, ताकि वो बच्चे, वो बूढ़े, वो खवातीन हजरात जो कराची जू आते हैं जानवरों को देखने के लिए, वो यहाँ का सब्जा भी देखें, ये पुराने दरख्त भी देखें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहरियों को चिड़ियाघर आने की दावत दी और कहा कि इस फेस्टिवल का मकसद करीब के इलाकों के लिए फूलों की नुमाइश की सहूलत मुहैया करना है। शहरी अपनी फैमिली के मेंबरान के साथ मैरीगोल्ड फेस्टिवल में शिरकत करें और इससे लुत्फ अंदोज हों। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे कराची की एहतसाब अदालत से। आपको बताएं कि आइकॉन टावर रेफरेंस में साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी की बाग़ इब्ने कासिम केस में जमानत मंजूर कर ली गई। लियाकत कायम खानी का पासपोर्ट जब्त, नाम ECL में शामिल किया जाए, एहतसाब अदालत का हुक्म। लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जमानत 10 लाख रुपए के मचलगों के एवज मंजूर की गई। आइकॉन टावर रेफरेंस में साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी की बाग़ इब्ने कासिम केस में जमानत मंजूर कर ली गई। लियाकत कायम खानी का पासपोर्ट जब्त, नाम ECL में शामिल किया जाए, एहतसाब अदालत का हुक्म। लियाकत कायम खानी की दरख्वास्त जमानत 10 लाख रुपए के मचलगों के एवज मंजूर की गई। और अब खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने 1 माह में कराची के मक्का टेरेस के गैर कानूनी हिस्से को गिराने का हुक्म दे दिया। शहरों में ही मकीनों को मुहाजिर बना दिया गया। करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़कों पर आ गए। उनसे पूछें जिन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, नहीं चाहते कि मकीनों को नुकसान हो, किसी से नाइंसाफी हरगिज नहीं होने देंगे, सिर्फ चाहते हैं कि इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराया जाए। जस्टिस अजहर हसन रिजवी के रिमार्क्स। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़माबाद में गैर कानूनी तामीरात का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने NGOs की दरख्वास्तों पर अहम नुकात उठा दिए। ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल रिकॉर्ड तलब कर लिया। तफसीलात पेश न की तो दरख्वास्त मुस्तरद समझी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद अब्दुल हन्नान भुट्टो ने डॉक्टर हिरा जहीर और मुख्तियार कार नाज़माबाद नसीम अहमद के हमरा UC 44 हाजी मुरीद कोट नाज़माबाद में कायम क्लिनिक्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से जरूरी असनाद और लाइसेंस की जांच पड़ताल की और असनाद न होने पर SHCC के कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए काम करने वाले क्विक्स के 2 क्लिनिक, एक एक्सरे, एक मेडिकोस को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग दादन खान लाशारी ने गुलबर्ग जोन करीमाबाद पर कायम मीना बाजार तिजारती पट्टी पर कायम गैर कानूनी पथारों, केबिन और पुख्ता तजावुजात को KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात और पुलिस की मदद से हटाया गया। इस मौके पर मुतादिद दुकानदारों को मुतनब्बे किया गया कि वो अपने सामान को दुकानों के बाहर रखने से गुरेज करें। वाज़ेह रहे कि तजावुजात की वजह से एक जानिब तो ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ता है, जबकि दूसरी जानिब खरीदारों को भी आमद और रफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी कहते हैं कि ज़िला बस्ती को साफ सुथरा रखने के साथ साथ ज़िला बस्ती की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए दिन रात कोशा हैं। ज़िले में मौजूद तमाम UCs में मरहलावार पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में तरक्याती कामों के साथ तज़ीन व आराइश के काम पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है।
नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में बीएमआ पार्क की तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि ज़िला बस्ती में मौजूद ग्रीन बेल्ट्स को साफ सुथरा करने के साथ खूबसूरत फूलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। फुटपाथों पर रंगो रोगन करके खूबसूरती में इजाफा भी किया जा रहा है, जबकि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम पुरज़्म हैं और ज़िला बस्ती की खूबसूरती में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में ज़िला बस्ती में शुरू की जाने वाली 100 पार्क्स बहाली मुहिम के दौरान मुतादिद पार्कों को तज़ीन व आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया, जो ज़िले की खूबसूरती में इजाफा करने के साथ माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने में मुआविन साबित हो रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि महकमा पार्क ज़िला बस्ती में मौजूद तकरीबन 26.27 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट्स पर काम कर रहा है, जिन ग्रीन बेल्ट्स पर पहले कचरा कूड़ा करकट का ढेर मौजूद था। महकमा पार्क्स के अमले ने वहां सफाई करके पौधे लगा दिए हैं। एमए जिना रोड केएमसी हेड ऑफिस के सामने सुरजानी टाउन यूसुफ गोट के रिहायशियों का एहतजाज के बायस एमए जिना रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मसाइल के अंबार खड़े कर दिए हैं, उन मसाइल को हल किया जाए। सुरजानी टाउन यूसुफ गोट की मकीनों का समाजी तंजीम के हमरा एमए जिना रोड पर केएमसी हेड ऑफिस के सामने धरना। इस मौके पर समाजी रहनुमा और यूसुफ गोट की मकीनों का कहना था कि हम यहाँ कराची और यूसुफ गोट के मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज सारी ये जो अवाम आई हुई है सुरजानी टाउन औरंगी से मंगू पीर से, ये मुर्तज़ा वहाब के झूठ की वजह से आई है, उसके झूठे वादे की वजह से आई है, जो उसने इंसानियत के साथ झूठा वादा किया। 30 अगस्त को उसने झूठा वादा किया कि मैं यहाँ पे डिस्पेंसरी सीसी गलियाँ करूँगा, सड़कें बनाऊंगा। 4 माह से एक ईंट नहीं वो आदमी लगा सका। क्या वहाँ पे इंसान नहीं बसते? सारा काम से डिफेंस क्लिफ्टन इधर शार फैसल पे क्यों? अपने ऊपर जो इन्होंने गार्डों की गाड़ियाँ एक्स्ट्रा रखी हैं, प्रोटोकॉल रखा हुआ है, उस प्रोटोकॉल को ख़त्म करें, उससे कराची डेवलप करें। सिर्फ एक मिनिस्टर निकलता है तो उसके साथ 20, 25, 15 गाड़ियाँ होती हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? 30 अगस्त को इन्होंने जो वादे किए मुर्तज़ा वहाब ने, वो आवाम से इलेक्शन के वादे समझ के किए थे इसने, मगर वो उसके गले में आ गए। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि इस मैटर के ऊपर नजरसानी करें। यूसुफ गोट की आवाम रोड पे आई भी है और ये रोड पे बैठी रहेगी जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे। आप वहाँ जाके देखें तो 2 मिनट वहाँ से गुजरना जो है ना, वो महाल हुआ हुआ है। वजू करके कोई आदमी नमाज के लिए नहीं जा सकता, वहाँ रात को सो नहीं सकते, मच्छरों का जो आलम है। हम एक तरफ कहते हैं कोरोना आया हुआ है, हमें जाने बचाने के लोगों की, दूसरी तरफ उस इलाके का हाल तो देखें क्या हुआ हुआ है। कोरोना के नाम पे तमाशा वजीर आला सिंध का। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था मुर्तज़ा वहाब ने यूसुफ गोट में डिस्पेंसरी दीगर मसाइल के हल का वादा किया था। 4 माह बाद वादा याद दिलाने आए हैं। एहतजाजी मुजाहिरे में खवातीन के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की। शहर कराची को गैर कानूनी तजावुजात से पाक करने का मिशन। कराची के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट और जिला शर्की के इलाके लजबेला चौरंगी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दुकानें और पथारे मिसमार कर दिए, जबकि खाने पीने के स्टॉल, ठेले, तख्त और कुर्सियां जब्त कर ली गई। एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी जिला बस्ती के इलाके नाजमाबाद गोल मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके दुकानों के आगे बढ़ाए गए चबूतरे, दीवारें, ग्रिल, होटल के तंदूर मिसमार कर दिए गए और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गयी। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी एंटी इंक्रोचमेंट टीम के हमरा रही। जिला शर्की के इलाके लजबेला चौरंगी के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके रोड और फुटपाथ पर रखे होटल का सामान, कुर्सियां, मेजे, केबिन, स्टॉल, तख्त, चूल्हे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। ऑपरेशन के हवाले से इलाका मकीनों का कहना था कि जरूरत इस अमर की है कि ऑपरेशन मरकजी शाहराहों के साथ अंदरूनी शाहराहों पर भी किया जाए। अक्सर ऑपरेशन के मकाम की तजावुजात अंदरूनी शाहराहों पर मुंतकिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ता है। शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से बात करने के लिए और आगाही लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है बशीर सिद्दीकी साहब ने, सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट। बशीर सिद्दीकी साहब, बताइएगा कि शहर कायद में तजावुजात हटा दी जाती हैं, फिर वो एक मरतबा दोबारा से कायम हो जाती हैं, इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है? जो लैंड एंड इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तो रोजाना अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए, इसमें रोजाना तकरीबन दिन रात और छुट्टी वाले रोज भी हमारी कार्रवाई जारी है। मोबाइल किस्म की जो इंक्रोचमेंट है उस हवाले से तो ये तो वो इंक्रोचमेंट है कि जब आप इनको हटाने जाते हैं तो कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। जो भाग जाते हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं।
تو موبائل والوں کے ساتھ جو موبائل قسم کی انکروچمنٹ ہے ان کے ساتھ تو ہمارا آنکھ مچولی کا جو ہے وہ گیم چلتا رہتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، لیکن جو ہارڈ اور سافٹ قسم کی انکروچمنٹ ہے اس کا ہم خاتمہ کرتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم جو فٹ پاتھ پہ، روڈ پہ جتنے بھی ریسٹورنٹ اور جتنی بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں ہم ان کو مسمار کرتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ کوشش یہ ہماری ہو رہی ہے کہ وہاں پر یا تو درخت وغیرہ لگ جائیں یا وہاں پر وہ فٹ پاتھ مکمل طور پہ بننا شروع ہو جائیں۔ ہمارے پیچھے جو دوسری ٹیم ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، ان کو ہم اپنے کاروائی کر کے ان کو رپورٹ سبمٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ موبائل قسم کی جو انکروچمنٹ ہے یہ وہ انکروچمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ ہمیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں، وہ تو دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن دوسری ہارڈ اور سافٹ انکروچمنٹ الحمدللہ کراچی میں ہم نے جن پر جو کاروائیاں شروع کی ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی گراؤنڈ کے اوپر سے جو ہے وہ ختم کیا جس میں شادی لون بنا ہوا تھا، اس کو ریکور کروایا، بالکل سیم اسی طرح ایمینٹی پلاٹ کورنگی کے اندر بنے ہوئے پر قبضے ہو رہے تھے، جس کو دوبارہ واگزار کروایا اور گورنمنٹ کے حوالے کیے کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے۔ تو یہ روزانہ کی کارکردگی ہے، موبائل قسم کی انکروچمنٹ کے علاوہ تمام انکروچمنٹ جو ہے وہ ریموو کی جا رہی ہے۔ اچھا سر، شیرشاہ نالے پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی گئی تھی، اس پر کب سے عمل درآمد شروع ہوگا؟ آپریشن کا آغاز کب سے کیا جائے گا؟ دیکھیں تقریباً اس کا آپریشن کمشنر کراچی کے ساتھ تمام متعلقہ جو ادارے ہیں وہ بیٹھے تھے، جس میں میں بھی موجود تھا، وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس پہ آپریشن شروع کیا۔ ہم نے آپریشن شروع کر دیا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ گھروں کے اندر تقریباً 200 یونٹس آ رہے ہیں، 200 سے 250 یا 1.5 کلومیٹر رقبے پر وہ تجاوزات اس کو خاتمہ کرنا ہے۔ کچھ فیملیز نے جو ہے وہ ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ ہمیں 7 دن کا، کسی نے 10 دن کا ٹائم مانگا ہے، اور شاپ کیپرز نے بھی 2-2 3 دن کا ٹائم مانگا ہے۔ اب تک ہم نے 4 سے 5 جو دکانیں ہیں وہ مسمار ہوٹل کے جو تھے مسمار کر دی ہیں، لیکن انشاءاللہ 2 سے 4 دنوں میں دوبارہ وہاں پہ ہمارا آپریشن شروع ہو جائے گا۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا رقبہ ہے جس کو کلیئر کرنا ہے۔ اچھا سر، آج شہر کے کون کون سے اہم مقامات پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی، اور نائٹ آپریشن بھی جاری ہے کیا آج بھی؟ جی ہاں بالکل، میں نے آپ سے اس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو جو ہے وہ اس وقت ہمارے ریڈار پہ ہم اس کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم گجر نالے پہ بزی تھے، 7-8 مہینے ہم نے گجر نالے پہ میرے سٹاف نے جو کاروائیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹر میں سب سے زیادہ تجاوزات کا اضافہ ہوا۔ ڈی سی جو طہا سلیم ہے ڈپٹی کمشنر سینٹرل، ان کے ساتھ جو ہے مل کر ہم جو ہے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، اور ہم نے اب تک روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے 2 ڈویژن کے اندر سینٹرل میں رات اور دن ہماری کاروائیاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی ہماری کاروائی جاری ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھی ہماری کاروائی جاری ہے، اور ڈسٹرکٹ اورنگی لگاتار روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کاروائی جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم 3 کاروائی کر رہے ہیں۔ اچھا سر، جیسے ہم نے دیکھا صدر بولڈر مارکیٹ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تجاوزات کی بھرمار ہے، تو سر اس جانب کب ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیں میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا کہ موبائل قسم کی انکروچمنٹ کا معاملات ہے وہ پوری کراچی کے اندر اس قسم کی ہے۔ کچھ فلاحی ادارے بھی ایسے ہیں جو انہوں نے 15,000 روپے لوگوں سے جو ہے وہ فنڈنگ کر کے ان کو جو ہے وہ ریڑی اور فروٹ یا دوسری چیزیں فراہم کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، وہ بھی 2,000 1,000۔ سیکنڈ یہ کہ یہ ونٹر سیزن ہے، جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں کے لوگ کراچی میں شفٹ ہوتے ہیں، یہ 2 مہینے 3 مہینے، اور یہاں پہ جسٹ لائک پرانے کپڑے اور میوہ جات جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پر کراچی میں صرف یہی بزنس کرنے کے لیے ونٹر سیزن میں۔ لیکن ہماری کاروائی ان پہ جاری، جیسے آپ نے بولڈر مارکیٹ کا بتایا، آپ کو اکثریت جو یہ تجاوزات نظر آئے گی موبائل قسم کی، وہ ونٹر سیزن میں پرانے کپڑوں کی، پرانے جوتوں کی اور میوہ جات کی نظر آئیں گی، جس پہ ہماری کاروائی جاری ہے، ہم کاروائی کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے جس طرح ذکر کیا کہ 100 ریڑی والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں 25 آتے ہیں، اس کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں، وہ پھر آ جاتے ہیں۔ تجاوزات ختم کرنے کا مشن جاری ہے لینڈ اینٹی انکریجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم جلد اس پہ قابو پا لیں گے۔ بشیر صدیقی صاحب، بہت شکریہ میٹرو ون نیوز کو وقت دینے کے لیے۔
सिंध हुकूमत और बल्दिया गरबी अवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन 4 के चौरंगी जाने वाली सड़क पर पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया, जिससे शहरियों और राहगीरों को गुजरने में शदीद किस्म की दुश्वारी का सामना है। सुरजानी टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। सुरजानी टाउन 4 के चौरंगी जाने वाली सड़क पर पानी लाइन फटने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। पानी को रोकने के लिए की जाने वाली खुदाई ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कई साल गुजर गए, इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह पानी जमा है। हुक्मरानों को आवाम का कोई दर्द नहीं। अफसरान बल्दियाती कामों के नाम पर अरबों रुपए के नाम पर फंड्स लेकर खा जाते हैं और दौरे करके आवाम को लॉलीपॉप देते रहते हैं। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है भाई, सालों से इसकी हुकूमत जब से आई है, जब से ही इसकी हालत ख़राब है और मस्जिद ख़राब हो गई है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इमरान खान साहब। इनको चाहिए अपने इस्तीफे दे दें। ये नदियाँ नाले सब जगह बह रहे हैं, कहीं यही नहीं है। आप पूरे अब्दुल्लाबाद में गली गली आओ, घर घर आओ, पूरे भरे पड़े हैं। खाली यही नहीं है, ये तो मेन रोड के तो इससे भी बुरे हाल है। आपके सामने फिर ये हाल है, कोई कहने सुनने वाला नहीं। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हमारे टाउन कुछ नहीं करते। और पानी के हवाले से ताल्लुक है, देखे पानी की लाइनें यहाँ पे डैमेज हुई पड़ी हैं और हमारे एरिया में पानी बिल्कुल भी नहीं है। हम पानी से बहुत मुतासिर हुए हैं। ये देख लें, एप्लीकेशन हम आपके सामने लेके जा रहे हैं वाटर बोर्ड को देने के लिए। 4-4, 5-5 महीने हो गए हैं, घरों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। टैंकर डलवा के अब तंग आ गए हैं, तो ये सोच रहे हैं सरजानी से चले जाएं, वो मूव कर दें। बस यहाँ पे ये है कि चौरंगी जिस टाइम बनी है उस टाइम वापस इसको बनाना चाहिए था, पर इन लोगों ने बनाई नहीं है। शहरियों ने हुक्मरानों और हल्के के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से अपील की है कि खुदारा दावे और वादे बहुत हुए, कुछ काम पर तवज्जो दी जाए। हिचकोले खाती गाड़ियों में सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। सुरजानी टाउन सेक्टर 7A की मेन शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि सुरजानी में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कोई देखने वाला नहीं। सुरजानी टाउन की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सेक्टर 7A की मेन शाहरा तबाही के दहाने पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं पूरे इलाके का यही हाल है, कोई देखने वाला नहीं। सड़कें तबाह हाल हैं। रही सही कसर सवरेज के निजाम ने पूरी कर दी। जब इलाके में पानी आता है तो पूरी सड़क पानी में डूब जाती है। गवर्नमेंट से तो हर वक्त की अपील है कि यहाँ आएँ, देखें, थोड़ा सा आकर तो देखें कि ये माहौल कैसा है। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं। पहले बड़ी बसें आती थी, पब्लिक को सहूलत थी, वो आना भी बंद हो गई क्योंकि काम इतना निकाल रही हैं गाड़ियाँ, वो बेचारे क्या लाएंगे इधर। इधर मकान खरीदो तो इधर मकान तुम 10 साल में नहीं खरीद सकते। इतना महंगा, किस बात का महंगा भाई? जगह है तो महंगा है ना, ये जगह महंगी है ना। ये कोई जंगल थोड़ी है। ट्रांसपोर्ट चलती थी, वो छोड़ के भाग गई यहाँ से इस रोड की वजह से। ये रोड बने, कुछ सहूलत तो मिले ना आवाम को। बारिश आ जाती है या लाइन में पानी आता है, यहाँ इतना पानी हो जाता है खड़ा कि रक्शे डूब रहे होते हैं। शहरी कहते हैं सुरजानी में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जबकि गुजरने वाली गाड़ियों में सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया है। शहरियों को इस रोड से गुजरते हुए इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5D में खेलों के मैदान वीरान हो गए। हालिया बारिशों का पानी अब तक ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से खेलों के मैदान में गंदगी और गलाजत बढ़ती जा रही है। शहरी कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे कोई काम नहीं करते। न्यू कराची UC 9 में खेल के मैदान वीरान। हालिया बारिशों का पानी अब तक ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से इलाके में ताफुन उठ रहा है। बच्चों में खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होकर रह गईं। शहरी कहते हैं कि गंदगी इतनी ज्यादा है कि यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। अतराफ में मस्जिद भी है जो नमाजियों के लिए परेशानी का सबब है। पानी आगे कोई निकालता नहीं है, गवर्नमेंट देखती नहीं है। यहाँ पे पानी आगे निकाल के, यहाँ पानी भरा रहता है, हम खेल भी नहीं सकते। यहाँ पे बारिश का पानी यहाँ भरा रहता है, चालू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन से मैदान में जाएंगे? बाकी मैदान तो इतने दूर दूर हैं। इसी की वजह से इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, इसी की वजह से कोरोना हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि खेलों के मैदानों को आबाद किया जाए, ना कि इनको बिगाड़ा जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।